یہ ہفتہ-وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 14 جنوری 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون ساکرامنٹ، سنہری متن سیموئیل۔ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ جوابی مطالعہ زبور۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے ہی دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل حقیر نہ جانے گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میرے چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ درسی واز بائبل میں سے استثنا۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سوراہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ زبور۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ استثنا۔ اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ یرمیا۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ اور تم مجھ کو ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا۔ متی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا،
وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ متی۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و سباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ متی۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان سے کہا، تم سب اس میں سے پیو، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں۔ رومیو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ یسوع نے دلیری سے حواس کے تسلیم شدہ ثبوت کے خلاف، منافقانہ عقائد اور مشقوں کے خلاف کام کیا، اور اس نے اپنی شفائیہ طاقت کی بدولت اپنے سبھی حریفوں کی تردید کی۔ وہ فسح جو یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نیسان کے مہینے میں اپنے مصلوب ہونے سے قبل کھائی، وہ ایک غمگین موقع تھا، ایک سوگوار کھانا
जो दिन के आखिर पर पुरनूर चांदनी में था, जिसके साथ तेजी से गहरे साए इर्द गिर्द फैल रहे थे। और उस खाने ने मादे के लिए यीशु की रस्म परस्ती या मंजूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके पैरोकार अफसुर्दा और खामोश अपने मालिक के साथ होने वाली बेवफाई की घड़ी पर गौर कर रहे थे। आसमानी मन में हिस्सा लेते हैं जो माजी के बियाबान में सताए हुए सच्चाई के मानने वालों ने खाया था। उनकी खुराक वाक़तन आसमान से उतरी थी, बीमारों को शिफा देने और गलती को बाहर निकालने वाली रूहानी हस्ती की ये बहुत बड़ी हकीकत थी। उनके मालिक ने उन्हें ये पहले ही वाज़ेह कर दिया था, और अब ये रोटी उन्हें खुराक दे रही थी और उन्हें कायम रख रही थी। रूहानी हस्ती की इस सच्चाई के लिए उनका मालिक तशद्दुद सहने को था, और दुख का ये प्याला आखिरी कतरे तक खुश्क होने को था। उसने उन्हें छोड़ देना था। उस पर छाने वाली अब्दी फतह के बड़े जलाल के साथ उसने शुक्र किया और कहा, तुम सब इसमें से पियो। यीशु ने इजहार के बदौलत जिंदगी का तरीक़ाकार सिखाया, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतहमंद होता है। अगरचे गुनाह और बीमारी पर अपना इख्तियार जाहिर करते हुए अजीम मौलम ने किसी सूरत दूसरों को उनके तक़वा के मतलूबा सबूत देने में मदद नहीं की। उसने उनकी हिदायत के लिए काम किया कि वो इस ताकत का इजहार उसी तरह करें जैसे उसने किया, और इसके इलाही असूल को समझें। उस्ताद पर मुकम्मल ईमान और वो सारा जज्बाती प्यार जो हम उस पर निछावर कर सकते हैं, सिर्फ यही हमें उसकी तकलीद करने वाले नहीं बनाएंगे। हमें जाकर उसी की मानद काम करना चाहिए, वगरना हम उन बड़ी बरक़ात को फ़रोग़ नहीं दे रहे जो हमारे मालिक ने हमें अता करने के लिए काम किया और तकलीफ़ उठाई। मसीह की इलूहियत का इजहार यीशु की इंसानियत में किया गया था। काबिल समात दुआ कभी भी रूहानी फ़हम के काम नहीं कर सकती जो नए सिरे से पैदा होती है, बल्कि खामोश दुआ, चौकसी और दीनदार अतायत हमें यीशु के नमूने की पैरवी करने के काबिल बनाती है। तवील दुआएं, तोहम परस्ती और अकायद मोहब्बत के मजबूत परों को कमज़ोर करते हैं और मजहब को इंसानी शक्ल में मलबूस करते हैं। जो कुछ भी इबादत को मादी बनाता है, वो इंसान की रूहानी बढ़ोतरी में रुकावट बनता है और उसे गलती पर अपनी ताकत का इजहार करने से रोकता है। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो, तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। सब्र, हलीमी, मोहब्बत और नेक कामों में जाहिर होने वाले फजल में तरक्की करने की पुरजोश ख्वाहिश के लिए हमें सबसे ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना हम पर उसका मुनासिब कर्ज है, और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी का वाहिद मौजूद सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को जाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। एक लफ्ज़ी दुआ शायद खुद जवाजी के खामोश फहम को बर्दाश्त कर सकती है, अगरचे ये गुनाहगार को रियाकार बनाती है। हमें एक ईमानदार दिल से मायूस कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ उन लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद है जो रह रह कर अपनी बदकारी के रूबरू आते और फिर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी दुआएं वो इशारिये हैं जो उनके किरदार से मुताबिकत नहीं रखते। वो गुनाह के साथ खुफिया ताल्लुक़ रखते हैं, और ऐसे बनावटी लोगों के बारे में यीशु ने कहा कि वो सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानद हर तरह की निजासत से भरे हैं। हमें खुद का जायज़ा लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि दिल की रग़बत और मकसद क्या है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में हम ये जान सकते हैं कि हम असल में क्या हैं। इज्तिमाई दुआ में अक्सर हम हमारे अक़ायद से आगे, पुरजोश ख्वाहिश के ईमानदार नुक्ता नज़र से आगे निकल जाते हैं। अगर हम खुफिया तौर पर ख्वाहिश नहीं रखते और खुले आम उसकी तकमील के लिए कोशा नहीं होते जो कुछ हम मांगते हैं, तो हमारी दुआएं बक बक हैं, जैसे कि गैर कौमें करती हैं। अगर हमारी मिन्नतें मुखलस हैं,
हमारे मांगने के लिए हम मेहनत करते हैं तो हमारा बाप जो पोशीदगी में देखता है हमें खुलेआम उसका बदला देगा। खुदा हमारी ज़रूरत को जानता है इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथियों को इससे मुतल्लिक़ बताएं। दुआ खुदा की मर्ज़ी को जानने और उसे पूरा करने की पुरजोश आदि ख्वाहिश के साथ मिलकर हमें कुल सच्चाई तक ले जाएगी। ऐसी ख्वाहिश में बहुत कम काबिल समात इजहार पाया जाता है। ये सोच और ज़िंदगी में बेहतरीन तौर पर ज़ाहिर होती है। बाप जो पोशीदगी में है जिस्मानी हवास के लिए नादीदा है, लेकिन वो सब कुछ जानता है और वो अल्फाज के मुताबिक नहीं बल्कि मकासद के मुताबिक अजर देता है। ऐसी ही दुआ का जवाब मिलता है इस हद तक कि हम हमारी ख्वाहिशात की तकमील पाते हैं। मालिक की हदायत ये है कि हम पोशीदगी में दुआ करें और हमारी ज़िंदगियों से हमारी वफादारी की गवाही दें। खुदा करे कि आज के मसीही इस चाल चलन की मज़ीद अमली अहमियत को कबूल करें। यह मुमकिन है। हाँ, ये हर बच्चे, मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी और इस्तेहक़ाक़ है कि वो ज़िंदगी और सच्चाई, सेहत और पाकीज़गी के इजहार के वसीला मालिक के नमूने की किसी हद तक पैरवी करें। मसीही लोग उसके पैरोकार होने का दावा तो करते हैं, मगर क्या वो उसकी पैरवी उसी तरह करते हैं जैसे उसने हुक्म दिया है? इन नागुज़ीर अहकामात को सुने। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, बीमार को शिफा दो। अगर वो सब जिन्होंने साक्रामेंट में हिस्सा लिया यीशु के दुखों की हकीकतन यादगार मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते। वो सब जो मादी अलामात के वसीला उसकी यादगारी के मुतलाशी हैं, वो सलीब उठाएंगे, बीमारों को शिफा देंगे, बदरूहों को निकालेंगे और मसीह सच्चाई की खुशखबरी गरीबों, मनफी सोच वालों को देंगे। वो 1000 साला दौर लाएंगे। अब मैं मेरी बेकरीडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।